So hello dear students. সব সাগে ভালে আছে খবৰ সবৰে ভাল তে এই ভিডিওটো হয় motion under gravity উপৰ that is আমি last ভিডিওটো motion in a straight line চাই আছিল motion in a straight line মই ডেসক্ৰিপচনত এটা গ্ৰুপৰ কথা কম হে গ্ৰুপটোত জয়েন কৰি লবা ডেসক্ৰিপচনত এটা গ্ৰুপ থাকিব WhatsApp গ্ৰুপ হে WhatsApp গ্ৰুপটো জুনা বিচাৰা তাহাতে জয়েন কৰিব পাৰা সো তাতে কি হ'ব ইয়াতে কোৱেশ্চনছ বিলাক মই যোনবিলাক ডিসকাস কৰিম হে গ্ৰুপটোত মই কোৱেশ্চনছ বিলাক দি দিম ইয়াতে মই কোৱেশ্চনছটো লিখি নাথাকো কৈ দিম তোমালোকক ৰাফলি কোৱেশ্চনটো কেনেকুৱা হয় কি হয় বাট কোৱেশ্চনটো লিখি নাথাকো মই ইয়াতে সো মই গ্ৰুপত তোমালোকক ফটো দি দিম কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা হে WhatsApp গ্ৰুপটো কাৰণে ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো পাই যাবা আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল এই ভিডিওটো ক্লাস 11 ৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে নহয় ওকে নো ডাউট টপিক টু ক্লাস 11 ৰ ফিজিক্সৰ টপিক হয় বাট উইদাউট নোইং দ্য ভেৰি বেসিক্স খিনি নাজানাকে এই ভিডিওটো চালে একো বুজি নাপাব ওকে সো ইউ নিড টু ফাৰ্স্ট build your basics then only you can watch this video okay so lahe moi yate class 11 or content to upload korim but it will take time okay janeke din agbahibe goi thakibo content bur yate sob available hobo class 11 or physics class 12 or physics aru entrance based physics at present to focus hoy ase he focus to JEE aru NEET or karone hoy ase a lecture kita তোমালোকে মোৰ লেকচাৰ কিটা চালেই তাতে গম পাবা এই ভিডিওটো কিহৰ কাৰণে হয় মই তাতে ক্লিয়াৰলি মেনশন কৰি দিও ক্লাস 12 হলে ফৰ ক্লাস 12 ক্লাস 11 ৰ কাৰণে হলে ফৰ ক্লাস 11 JEE NEET ৰ কাৰণে হলে ফৰ JEE আৰু NEET বুলে তাতে ওয়েল মেনশন থাকে ঠিক আছে লাস্ট দ্যাট ইজ মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন অৰ ফাৰ্স্ট ভিডিওটো মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন ফাৰ্স্ট ভিডিওটো আমি কিছুমান বেসিক্স আমি ডিসকাস কৰিছিলো যেনেকে এটা পয়েন্ট আমি তাতে ডিসকাস কৰিছিলো কি হে ইকুয়েশন অফ মোশনস কিটা কেতিয়া ভ্যালিড হয় that is only in the case of constant acceleration next মই আৰু এটা কথা কৈছিলো that is হে ইকুয়েশন কিটা s represents displacement not distance s represents displacement but there are some cases where distance and displacements are equal so he case kita karone s to distance kobo pare displacement to kobo pare acha next ma order point discuss korisilo that is hey equation kita s u v aru a a side a quantity vector quantity hoy so you need to follow the sign convention sign convention you need to follow sign convention to mo koisilo ki jodi positive x axis of ina hoy tale will take the it positive jodi negative x axis of ina hoy will take it negative jodi positive y axis of ina hoy will take it positive jodi negative y axis of ina hoy will take it negative এই সাইডা কনভেনশন mo koisilo okay so এইকিটা লয়ে মই এটা টপিক স্টার্ট কৰো আৰু নেক্সট মই এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈছিলো that is it is not necessary velocity and acceleration they are in same direction velocity and acceleration they have a same direction of hobo that is not necessary okay velocity and acceleration can be in opposite direction that we have discussed in the last class so motion under gravity ki hoy ami enukwa case like study koru suppose etu eta body ball bole kole besi clear hoy picture to he ball to ami vertically upward enake throw kori disu vertically upward throw kori pele throw korle ki hobo eta point ot ahi pele rokhi bohi suppose ma point a pora throw korisu vertically upward e point b goi pele rokhi boge ago point b pora ago same rasta enake return ahi pele ago point 8 pabogi this is motion under gravity a motion under gravity re aro eta type ase jot enake vertically throw nokori pele ami enake throw koru velocity to enake dile ei topic to hoy je projectile jonto ami next chapter ot sam motion in a plane
but for the time being আমি যেহেতু motion in a straight line চাই আছো এটো straight line of motion নহব because ইয়াতে x আৰু y দুটা কোঅৰ্ডিনেটে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব but এটো যদি সোৱা only y coordinate will get change যদি আমি এনেকে x আৰু y axis লম যদি আমি motion to body এটা এনেকে গৈ প্লাই এনেকে ৰিটাৰ্ন আহিছে বুলি কম ইয়াতে only এটা কোঅৰ্ডিনেটে চেঞ্জ হৈ থাকিব that's why we will take it under motion in a straight line ঠিক আছে আচ্ছা so এটো চ্যাপ্টার যোনটো motion in a straight line কথা পাম হে motion in a straight line তো projectile নহয় কিন্তু এটো চ্যাপ্টার যোনটো motion under gravity আমি পঢ়িম হে motion under gravity তো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ পৰা বডিটো থ্ৰো কৰিছে ই এনেকে গৈ প্লে এনেকে ৰিটাৰ্ন আহিব straight line ত ৰিটাৰ্ন আহিব মোৰটো বডি straight line নহল দে এনেকে straight line ত ৰিটাৰ্ন আহিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱাচোন মানি লোৱা এটো এটা ইয়াতে কোৱেশ্চন বিলাক জেনাৰেলি আমি এনেকৈ পাম এটা টাৱাৰ দিস ইজ এ টাৱাৰ এই টাৱাৰৰ ওপৰৰ পৰা এটা বডি থ্ৰো কৰি দিছে এই থ্ৰো কৰিলে আমি তাৰ মোশনটো এনেকৈ দেখাইছে এনেকৈ গৈ প্লে এনেকৈ গ্ৰাউণ্ডত পৰিছে ওকে এনেকৈ নিপ্লে এনেকৈ গ্ৰাউণ্ডত পৰিছে প্লিজ ৰিমেম্বাৰ আমি ইয়াতে স্ট্ৰেট লাইনৰ কথা কৈ আছো একচুয়ালি যদি মোশন ইয়াত এই টাৱাৰটো ওপৰৰ পৰা স্ট্ৰেট লাইনত থ্ৰো কৰে ই গৈ প্লে কেতিয়াও গ্ৰাউণ্ড নাপায়গে ই কি হ'ব এনেকৈ গৈ প্লে আকৌ এইটো এইখিনি জেগাতে পাবগে বাট আমাৰ কোৱেশ্চনত দিয়া থাকে ইট ৰিচেছ গ্ৰাউণ্ড মানে এনেকুৱাকে হ'ব কি বলটো যেতিয়া থ্ৰো কৰি দিলে আমি টাৱাৰটো এনেকৈ অপাৰেট দিলো তেতিয়া এনেকৈ আহি প্লে এনেকৈ গ্ৰাউণ্ডত পৰিব কি না ইয়েস পৰিব ইন দ্যাট কেস দিস ইজ মোশন ইন স্ট্ৰেট লাইন আমি ডায়াগ্ৰামটো সুবিধা হ'ব কাৰণে এনেকৈ লৈ লম ঠিক আছে বাট ইয়াতে এটো মোশন ইন স্ট্ৰেট লাইনৰ ডায়াগ্ৰাম নহয় একচুয়ালি এটো তো প্ৰজেক্টাইল হৈ গ'ল এনেকৈ x আৰু y কোঅৰ্ডিনেট দুটাই চেঞ্জ হৈ গ'ল ঠিক আছে সো আমি এনেকা মানি লওঁ এটো ডায়াগ্ৰাম লৈ প্লে আমি পিকচৰিয়েল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ কাৰণে আমাৰ ইজি হয় এটো ডায়াগ্ৰাম দ্যাটস হোৱাই আমি এটো ডায়াগ্ৰাম দি প্লে স্টাৰ্ট কৰো মোশন আন্ডাৰ গ্ৰেভিটি সো এটা মোশন আন্ডাৰ গ্ৰেভিটি হয় কি মানি লো এটো পইণ্ট a পৰা গৈ প্লে ফাইনাল পইণ্ট b পালে আকৌ b পৰা আহি প্লে গ্ৰাউণ্ড পালে হি c ঠিক আছে এটো বস্তু যদি একচুয়ালি ইয়াৰ ডায়াগ্ৰামটো চাব লাগে ডায়াগ্ৰামটো ইয়াৰ এনেকুৱা হ'ব a পৰা এনেকে b গ'ল b পৰা আহিলে এনেকে c পালে a পৰা b গ'ল আকৌ b পৰা আহিলে c পালে একচুয়াল ডায়াগ্ৰামটো ইয়াৰ এটো দিস ইজ দা একচুয়াল ডায়াগ্ৰাম মানে এই ডায়াগ্ৰামটো বুজিবলৈ ভাল হয় অলপমান দ্যাটস হোৱাই আমি এনেকে চাম এতিয়া যেতিয়া মোশন আন্ডাৰ গ্ৰেভিটি আমি চাম বডিটো একবাৰ পইণ্ট 8 এনেকে হাতৰ পৰা উলাই দিলে একবাৰ যেতিয়া হাতৰ পৰা উলাই গ'ল তাতে কোনে ফোৰ্স লগাই আছে অনলি গ্ৰেভিটি ফোৰ্স কোন পিনে লগাই তলৰ পিনে গ্ৰেভিটি হয় এটো যদি মই x আৰু y কোঅৰ্ডিনেট লগাই লওঁ ফোর্স কোন পিনে লগাবো ফোর্স অফ গ্রেভিটি অলওয়েজ এটো ডাইরেকশনত থাকিব ফোর্স অফ গ্রেভিটি সো ফোর্স অফ গ্রেভিটি যদি এটো ডাইরেকশনত থাকে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্রেভিটিও এটো ডাইরেকশনত থাকিব অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্রেভিটি মানে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্রেভিটি কে আমি স্মল g বলে রিপ্রেজেন্ট করব ফোর্স ডিউ টু গ্রেভিটি অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্রেভিটি অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্রেভিটি রিপ্রেজেন্ট করে স্মল g সো কি মই কব পাৰো মোশন আন্ডার গ্রেভিটি g এর ভ্যালু টু অলওয়েজ নেগেটিভ হবে always negative because a পৰা b লৈকে গৈ আছে সো a পৰা b লৈকে গলে কি হয় ফোর্স তো কোন পিনে লাগি আছে তলৰে সো অ্যাক্সেলারেশন তলৰে b পৰা c লৈকে যদি সো ফোর্স তো কোন পিনে লাগি আছে তলৰে অ্যাক্সেলারেশন তো কোন পিনে লাগি আছে তলৰে মানে সো মোশন আন্ডাৰ গ্ৰেভিটি g ভ্যালু টু সদায় নেগেটিভ হয় ওকে এই পইণ্টটো বহুতে ভুল কৰে বহুতে আগৰ ষ্টেন্ডাৰ্ড বলে মই নকওঁ বিকজ এইখিনি বস্তু আমি ভেক্টৰ জানাৰ পিছতহে এইখিনি বস্তু কথা আমি পাতিব পাৰো যেহেতু ক্লাস 9 বা 10 ত আমাৰ ভেক্টৰ নাথাকে দ্যাটস হোৱাই আমাক এটো কোৱা যায় পঢ়াওতে কি যেতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছে তেতিয়া অ্যাক্সেলারেশনটো নেগেটিভ লৈ লোৱা যেতিয়া তললৈ আহি আছে অ্যাক্সেলারেশনটো পজিটিভ লৈ লোৱা বাট দ্যাট ইজ ৰং ওকে তেনেকৈ কৰিলে ইয়াতে আনসাৰ নোলাব ইয়াতে আমি এটা বস্তুৱে জানিব লাগিব দ্যাট ইজ কি motion under gravity g value is always negative এটা motion under gravity আমি
মোশনটো a পৰা b লৈকে ভাঙি পেলাই চাব পাৰো আকৌ b পৰা c লৈকে ভাঙি পেলাই চাব পাৰো টোটাল মোশনটো a পৰা b আকৌ b পৰা c লৈকে আমি ভাঙি চাব পাৰো বা সিম্পল আমি a পৰা c লৈকেও চাব পাৰো মোশনটো ভাঙি পেলাইও চাব পাৰো মোশনটো কমপ্লিট লৈ পেলাইও চাব পাৰো এই মোশন আন্ডাৰ গ্ৰেভিটি point 8 so point 8 কিবা এটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দিয়া হয় that initial velocity is u এটা মোক কোৱেশ্চন এই point 8 ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কোন পিনে থাকিব ওপৰলৈ থাকিব so u will be positive হয়নে আমি মোশনটো ভাঙি চাই লওঁ a পৰা b লৈকে চাই লওঁ a পৰা b লৈকে চাই লওঁ a পৰা b লৈকে মই যদি চাওঁ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কি হ'ব পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট মই মানি লওঁ এখিনি পৰা এখিনি লৈকে a পৰা b লৈকে যেহেতু চাই আছে এই ডিসটেন্সটো মই মানি লওঁ h1 বুলে মই মানি লওঁ এটা মোক কোৱা a পৰা b লৈকে ডিসপ্লেসমেন্ট s ৰ ভ্যালুটো পজিটিভ হ'ব না নেগেটিভ হ'ব সো ডিসপ্লেসমেন্ট তো সদায় কেনেকৈ ওলাই ইনিশিয়াল a পৰা b লৈকে যদি চোৱা ইনিশিয়াল টু কি হয় a ফাইনাল টু কি হয় b ইনিশিয়ালৰ পৰা ফাইনালক জয়েন কৰা that is a পৰা b লৈকে পজিটিভ হ'ব না নেগেটিভ হ'ব পজিটিভ x axis y axis আছে সো ডিসপ্লেসমেন্ট s ভ্যালু তো হ'ব প্লাস অফ h1 ঠিক আছে এই কনভেনশন কি এক্সেলারেশনৰ ভ্যালু কি হ'ব a পৰা b লৈকে চালে এক্সেলারেশনৰ ভ্যালু সদায় -g হ'ব ঠিক আছে মই আৰু একবাৰ ৰিমাইন্ড কৰি দিও আমি হেতু কনভেনশন নলও কি ওপৰলৈ গলে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ তললৈ আহিলে পজিটিভ আমি এটাই কনভেনশন লম দ্যাট ইজ g is negative because আমি এই কনভেনশনটো ফলো কৰি আছো সো এক্সেলারেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি উইল বি নেগেটিভ আচ্ছা যেতিয়া বডিটো 8 ভেলোসিটি দিলে ওপৰলৈ এনেকে থ্ৰো কৰি দিয়া যেতিয়া এই ওপৰলৈ আহি থাকে ভেলোসিটিটো বাঢ়ি থাকে না কমি থাকে কমি গৈ থাকে সো কি হয় at point b the velocity becomes 0 এনেকে থ্ৰো কৰিছে ভেলোসিটিটো কমি গৈ আছে এটো পইণ্টত 0 আকৌ ইয়াৰ পৰা আকৌ এনেকে বাঢ়ি গৈ থাকে ভেলোসিটিটো বাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক আছে আচ্ছা সো মই এটা ডায়াগ্ৰামটো মনত ৰাখিবা এনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম আমি বনাম বাট ইন ৰিয়েলিটি এটো হ'ব যদি মই a পৰা c লৈকে এন্টায়াৰ মোশনটো চাওঁ a পৰা c লৈকে মই মানি লওঁ টাৱাৰ অফ হাইট h টাৱাৰ অফ হাইট টু h a পৰা c লৈকে যদি মই এন্টায়াৰ মোশনটো চাওঁ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u ভ্যালুটো কি হ'ব পজিটিভ না নেগেটিভ ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটো ইয়াতে দিছে এটোটো ওপৰত আছে সো u ভ্যালু ইজ পজিটিভ acceleration is always negative ঠিক আছে acceleration is negative -g over acceleration over this is equal to -g পাব লাগিব next one a পৰা c লৈকে ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যালকুলেট কৰিব লাগে a পৰা c লৈকে ইনিশিয়াল পজিশন a ফাইনাল পজিশন c a পৰা c ইনিশিয়াল অফ ফাইনাল কোনটো ডাইৰেকশনত আছে নেগেটিভ ডাইৰেকশনত আছে so displacement will be equal to minus of h initial or final or other distance to h toward direction আছে so লব লাগিব -h ঠিক আছে এতিয়া এইটাৰ বেস মই এটা নিউমেৰিক্যাল কৰিম I hope একেলগে ক্লিয়াৰ এই সাইন কনভেনশন কিটা এই সাইন কনভেনশন কিটা বহুত মানে ভুলকে লোৱা হয় যোনটো কাৰণে আনসাৰ নোলাইগে মই দেখিছো স্টুডেন্টসে এই সাইন কনভেনশনটো বহুত ভুলকে লয় তাহাতৰ মাইন্ডত এটোৱে থাকে কি ওপৰলৈ গলে নেগেটিভ তললৈ আহিলে পজিটিভ নাই তেনেকৈ ললে নোলাব আনসাৰ বিলা সাইন কনভেনশনটো এটোৰ হিচাপে লব লাগিব সো আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ আপ টু হিয়াৰ সো নেক্সট ইয়াৰ মই এটা কোৱেশ্চন কৰিম এই কোৱেশ্চনটো একবাৰ চাওঁ কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা চাওঁ কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা এটা মাল্টি ষ্টৰেড বিল্ডিং আছে এনসিআরটি এর কোশ্চেন হয় মই জাস্ট বুজাবলৈ লৈছো এটা টাৱাৰ আছে বলে মানি লোৱা এই টাৱাৰটোৰ হাইট 25 মিটাৰ given 25 মিটাৰ given ইয়াৰ পৰা এটা বল থ্ৰো কৰিছে with initial velocity u equal to 20 meter per second a পৰা থ্ৰো কৰিছে b আকৌ c লৈকে পাইছে একচুয়াল ডায়াগ্ৰাম এনেকুৱা নহয় কিনে একচুয়াল ডায়াগ্ৰাম কেনেকুৱা হ'ব a পৰা b লৈকে গৈছে আকৌ b পৰা c লৈকে আহিছে a পৰা b লৈকে গৈছে আকৌ b পৰা c লৈকে আহিছে একচুয়াল ডায়াগ্ৰাম এটো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 20 মিটাৰ per second বলে কৰিছে
নেক্সট ইয়াতে আৰু এটা ইনফৰমেশন গিভেন আছে so ইয়াতে ফার্স্ট ইমানে ইনফরমেশন গিভেন আছে so ইয়াতে acceleration due to gravity g value to 10 meter per second square লম আমি okay take g equal to 10 meter per second square to আমাক গিভেন আছে আমাক এটা কৰিছে number 1 question how high will the ball rise how high will the ball rise how high will the ball rise that is already to এখানে দেখা আছে আমাক কৰি আছে যদি মই a পৰা b লৈকে h1 বলে লও এই h1 এর ভ্যালুটো আমাক কোশ্চেনত কৰি আছে how high will the ball rise এটো b হয় সো এখানে পৰা এখানে h1 বলে লৈ আছো ঠিক আছে h1 তো কৰি আছে মই আৰু একবাৰ কৈ দিও এটো একচুয়াল মোশনটো ইয়াৰ একচুয়ালি এনেকুৱা হ'ব কিন্তু যদি এনেকে ভাৰ্টিক্যালি আপওয়ার্ড থ্রো কৰে এটো কাৰণে প্ৰজেক্টাইল হ'ব লাগিব তোমালোকে শুনিছা এতিয়ালৈকে যোনে ক্লাস 12 পাস কৰিলা তাহলে প্ৰজেক্টাইলটো শুনিছা এটো গম পাইছে চাগে এই বস্তুটো মই কি কৈ আছো আচ্ছা so how high will the ball rise so এটো এটা কেনেকৈ ওলাব এটো কাৰণে মই কি কৰো মোশনটো ভাঙি লও মই a পৰা b লৈকে চাও ঠিক আছে মই অনলি a পৰা b লৈকে চাও a পৰা b লৈকে আচ্ছা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি a পৰা b লৈকে যদি চাও ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান u এটো a পৰা b লৈকে এটো ইনিশিয়াল u ভেলোসিটি 20 মিটার পার সেকেন্ড গিভেন আছে আচ্ছা u ইকুয়াল টু 20 মিটার পার সেকেন্ড এটো গিভেন আছে নেক্সট মোক পজিটিভ হ'ব না নেগেটিভ হ'ব এই ভ্যালুটো this value will be positive because velocity to upper direction আছে 20 meter per second ঠিক আছে next acceleration a পৰা b লৈকে acceleration ভ্যালুটো কিমান হ'ব that will be -g that is equal to minus of 10 meter per second square a ভ্যালুটো সদায় মাইনাস হ'ব acceleration due to gravity ঠিক আছে a is minus of 10 meter per second square next displacement s to কি হ'ব পজিটিভ হ'ব না নেগেটিভ হ'ব সসন এটো ইনিশিয়াল এটো ফাইনাল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আপওয়ার্ড ডাইরেকশনত আছে ইনিশিয়াল ফাইনাল আপওয়ার্ড ডাইরেকশনত মেজার কৰিবা ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর হয় সো আপওয়ার্ড ডাইরেকশন যদি সোয়া s will be plus h1 এটা এইটা ইনফরমেশনৰ পৰা আৰু কিবা ইনফরমেশন গিভেন আছে নেকি b ত গৈ প্লে ভেলোসিটি কিমান হ'ব b ত আহি প্লে ভেলোসিটিটো 0 হৈ যাব সো ফাইনাল ভেলোসিটি কিমান হ'ব 0 ঠিক আছে a পৰা b লৈকে b ভেলোসিটিটো ফাইনাল a ভেলোসিটিটো ইনিশিয়াল so এইটা ইনফরমেশন আমাক গিভেন আছে h1 এর ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে কোনটো ইকুয়েশন লগাও সিম্পল আমি এই ইকুয়েশন লগাও v স্কয়ার মাইনাস অফ u স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু টুৱাইস as এই ইকুয়েশনটো লগালে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই যাব v এর ভ্যালু 0 u ভ্যালু 20 স্কয়ার 2 a এর ভ্যালু বহাম -10 s এর ভ্যালু বহাম h1 সো ইয়াৰ পৰা কি পাম h1 ইজ ইকুয়াল টু এটো 20 হৈ যাব 20 মিটার h1 যদি এটো মাইনাস ন হয় h1 ভ্যালু নেগেটিভ পাই যাবা হয় না সো সাইন কনভেনশন তো ফলো কৰিব লাগিব সো h1 20 মিটার so how high will the ball rise the ball rises to a height of 20 meter from this point a যদি কোটা from the ground এটা হলো আকো 45 মিটার হবে from the ground from the ground ago 45 meter ठीक है सर so our next question तो boy how long it remains in air how long it remains in air how long it remains in air so এটা তোমালোকে টাইম how long মানে a পৰা b লৈকে যাওঁতে আকৌ b পৰা c লৈকে আহোঁতে কিমান টাইম লাগে হেতু ওলাব লাগে a পৰা b লৈকে যাওঁতে আকৌ b পৰা c লৈকে আহোঁতে কিমান টাইম লাগিছে হেতু ওলাব লাগে এটা নেক্সট পাৰ্টত তোমালোকে সো এই নেক্সট পাৰ্টটো এটা ট্রাই কৰা নেক্সট পার্ট ক্যান বি ট্রাইড ভেরি ইজিলি আমি কি করব আমি মোশনটো ভাঙি পেলাও চাব পাৰো ভাঙি পেলাও চাও ফার্স্টতে a পৰা b লৈকে চাও মই মানি ল a পৰা b লৈকে যাওঁতে টাইম লাগে t t1 ঠিক আছে a পৰা b লৈকে ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান a পৰা b লৈকে ডিসপ্লেসমেন্ট s কিমান হ'ব 20
20 মিটাৰ পজিটিভ হ'ব না নেগেটিভ পজিটিভ ওপৰ ডাইৰেকচনত আছে ইনিশিয়াল ফাইনাল ওপৰ ডাইৰেকচন পজিটিভ এটো ওলাই গৈছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনত এটোৱে ওলালা h1 ইকুৱেল টু কিমান হয় 20 সো ডিসপ্লেসমেন্ট এ পৰা b লৈকে 20 ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u ইকুৱেল টু কিমান হয় 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড পজিটিভ না নেগেটিভ পজিটিভ এ পৰা b লৈকে u টু পজিটিভ সো u 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ওলাল এতিয়া t2 ওলাব লাগে a এর ভ্যালু টু minus g that is minus of 10 meter per second square a এর ভ্যালু টু এইটো হ'ব সো ওলালা এখিনি বস্তু এটা এখিনি বস্তু ওলোৱা পিছত t2 ওলাব লাগে t2 কেনেকৈ ওলাবা v2 জানা ফাইনাল ভেলোসিটি b গৈ পেলাই ভেলোসিটি কিমান হ'বগে 0 সো মোক লাগিছে সিম্পল এটো হ'ব নেকি v equal to u plus ad কৰিলে t2 ওলাই যাব সো b জায়গাত 0 ৰাখো u জায়গাত ৰাখো 20 a এর জায়গাত ৰাখো -10 আৰু এটো ৰাখো t1 t জায়গাত ৰাখো t1 সো এটো সলভ কৰিলে t1 ইকুৱেল টু পাবা 2 সেকেন্ড আকৌ যদি সোয়াইটো যদি মাইনাস না ৰাখা কি হ'ব t1 এর ভ্যালুটো নেগেটিভ আহি যাব ইয়াতে এক্সপ্লেনেশন দিয়ে কি স্যার t2 টু নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে পজিটিভ লৈ লওঁ আমি নাই দ্যাট ইজ নট কারেক্ট এটো সাইন কনভেনশনৰ মতে নিজে নিজে সব ওলাব ঠিক আছে আকৌ নেক্সট b পৰা c লৈকে চোৱা মোচনটো ভাঙি চাই আছো b পৰা c লৈকে b পৰা c লৈকে ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব 25 और 20 that is 45 meter अच्छा 45 meter पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा ba2 ca2 इनिशियल b फाइनल c b प्लस c लेके तलो पिने আছে तलो पिने কি হয় নেগেটিভ সো ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ হিয়ার -45 meter ক্লিয়ার নেক্সট ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান হ'ব বিট ভেলোসিটি টু কিমান b প্লাস c লেকে যেটা মোশন তো চাই আছে বিট ভেলোসিটি কিমান 0 সো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ 0 মই টাইম টু t2 বলে ললো টাইম টু t2 আকৌ ফাইনাল ভেলোসিটি বাৰ মই ইয়াতে ওলাব নালাগে ফাইনাল মানে ফাইনাল ভেলোসিটি কথাটো মই নকওঁ ইয়াতে এৰ ভ্যালুটো লৈ লম এৰ ভ্যালুটো হ'ব -10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়ার সো নেক্সট মই আকৌ ইউজ কৰো s ইকুৱেল টু ut প্লাস হাফ at স্কয়ার সাবস্টিটিউট কৰো s ৰ জায়গাত আহিব -45 u ভ্যালু 0 হেকাৰণে টাৰ্মটো হৈ যাব 0 প্লাস হাফ এৰ ভ্যালু হ'ব -10 into t স্কয়ার এটা এটো সোয়া এটো তো সোয়া যদি এটো মাইনাস নলবা t2 আকৌ নেগেটিভ আহিব ঠিক আছে এটো তো মাইনাস নললে t2 তো সলভে কৰিব নোৱাৰিবা এটো যদি মাইনাস নলবা t স্কয়ার ইকুৱেল টু -9 পাই যাবা t স্কয়ার ইকুৱেল টু -9 সলভ কৰিবই নোৱাৰিবা সো দ্যাটস হোৱাই এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এটো যদি সলভ কৰা এতিয়া পাবা t স্কয়ার ইকুৱেল টু 9 সো t ইকুৱেল টু পাই যাবা 3 সেকেন্ড that is t2 এটো t2 আছে t equal to t2 so total time a plus c লেকে আউটে t equal to t1 plus t2 that is equal to 5 সেকেন্ড এনেকে সলভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে মই মোশনটো ভাঙি পেলাই দেখাম বা এনেকেও কৰিব পাৰা a plus c লেকে এন্টায়াৰ মোশনটো চাই লও এনেকেও কৰিব পাৰো আমি a plus c লেকে এন্টায়াৰ মোশনটো চাও ঠিক আছে ইয়াতে লিখো a পৰা c লৈকে এন্টায়াৰ মোশন তো সাম যেতে a পৰা c লৈকে এন্টায়াৰ মোশন তো সাম ডিসপ্লেসমেন্ট s ইকুৱেল টু কিমান হ'ব a পৰা c লৈকে যদি চাও এটো ইনিশিয়াল এটো ফাইনাল এটো ইনিশিয়াল এটো ফাইনাল সো ডিসপ্লেসমেন্ট কোনটো হ'ব তলৰ পিনে আছে কিমান হ'ব -25 মিটাৰ a পৰা c লৈকে ডিসটেন্স টু 25 মিটাৰ তলৰ পিনে আছে -25 মিটাৰ s তো পালা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u ইকুৱেল টু 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড পজিটিভ হ'ব because উপৰলে আছে a velocity to উপৰলে আছে so that is 20 meter per second t equal to t বুলাই লৈ লও এটো মই ফাইন্ড কৰিব লাগে a এৰ ভ্যালুটো লৈ লও মই -10 meter per second স্কয়ার so ইয়াৰ পৰা t2 ওলাব লাগে তোমালোকে ইয়াতে এটো ইউজ কৰিব পাৰি s equal to ut plus half at square ইউজ কৰিব পাৰি so s equal to ut plus half at square ইউজ কৰো সেটো যদি সলভ কৰো s এর ভ্যালু হয় -25 u ভ্যালু হয় 20 into t plus half into -10 into t square সেটো যদি সলভ করা -25 is equal to 20t -5t square এটো যদি মাইনাস নলবা আকৌ সলভ নহব এটো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হৈ গল এটা এটো লিখিব পাৰি this implies 5t square minus of 20t minus of 25 equal to 0 এটুকে আকৌ লিখিব পাৰি t square minus of 4t
minus of 5 equal to 0 এটো এটা quadratic equation হৈ গল এটো যদি সলভ কৰা t এর ভ্যালু পাবা 5 আৰু -1 -1 তো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সো t এর ভ্যালু তো হৈ যাব 5 সেকেন্ড সো t equal to আহি যাব 5 সেকেন্ড লাগিলে এনেকে সোয়া আনসারটো একে ঠিক আছে মই এটো কব গৈ আছো কি আমি মোশনটো ভাঙি পেলাইও চাব পাৰো বা আমি সিম্পল গুটে মোশনটো কনসিডার কৰি পেলাইও চাব পাৰো ইট ডিপেন্ডস অন your convenience কোনটো তোমালোকে সুবিধা পাবা কোনটো মতে কৰিলে তোমালোকৰ ভাল লাগে কোনটো কৰি পেলাই তোমালোকে আনসাৰটো ওলাব পাৰা ঠিক আছে আচ্ছা এটো সাইন কনভেনশন ধৰিবই লাগিব নহলে আনসাৰ ওলাব নোৱাৰা সাইন কনভেনশন you have to consider So এটা আৰু এটা মই কোৱেশ্চন দেখাম তোমালোকক এই কোৱেশ্চনটো তো নহলে সলভ নহব ইয়াতে কৈছে এই কোৱেশ্চনটো চোৱা ইয়াতে কৈছে এটা বালুন আছে এটো হে বালুনটো হয় this is the balloon balloonটো কি কৰি আছে is ascending at the rate of 9.8 meter per second balloonটো ওপৰত গৈ আছে 9.8 meter per second এটো constant velocity ওপৰত গৈ আছে ইনফৰমেশনটো তেনেকৈ দিয়া আছে ascending at the rate of 9.8 meter per second next কৈছে at a height of 39.2 meter above the ground a ground or pra 39.2 meter above a ground or pra 39.2 meter above ইয়াৰ পৰা ফুড প্যাকেট ড্ৰপ কৰিছে ফুড প্যাকেট ইয়াৰ পৰা ড্ৰপ কৰিছে আৰু কৈছে after how much time and at what velocity does it reaches the ground যেতিয়া ফুড প্যাকেট ইয়াৰ পৰা ড্ৰপ কৰিছে this is food packet ইয়াৰ পৰা ড্ৰপ কৰিছে কৈছে যেতিয়া ফুড প্যাকেটটো এতে গ্ৰাউণ্ডত পাবহি ইয়াৰ velocity কিমান হ'ব এটো কৰিছে আৰু কিমান টাইম লাগিব ইয়াৰ একে হ'ব এটো কোৱেশ্চনত আমাক কৰিছে এটা আনসারটো এনেকুৱাকে নকবা কি স্যার তললে আহিলটো 0 হৈ যাব ভেলোসিটিটো ইয়াতে গ্ৰাউন্ড মানে কৈ আছে কি জাস্ট অ্যাবভ দ্য গ্ৰাউন্ড ঠিক আছে জাস্ট অ্যাবভ দ্য গ্ৰাউন্ড ইয়াতে এটো কথা কৈ আছে আচ্ছা মোক মানি লোৱা মই ইয়াতে ৰখি আছো ইয়াতে এনেকে পেলাম এই ফুড প্যাকেটটো মই পেলাই আছো মই এনেকে বেলুনৰ এনেকে ৰখি আছো মই এটো ড্ৰপ কৰিম ইয়াতে সো কি মোক ক'ব পাৰিবা বেলুনটো যদি 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ ওপৰত গৈ আছে balloonটো যদি 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ ওপৰত গৈ আছে কি মই ক'ব পাৰো মৌ balloonটোৰ লগত 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ ওপৰত গৈ আছো সো মই মোৰ হাতটো যেতিয়া এনেকে আছে মোৰ হাতটো এনেকে 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ ওপৰত গৈ আছে সো হোৱাট ইজ দ্যাট এ ফুড প্যাকেটৰ কথা যদি চিন্তা কৰা এতিয়া এই ফুড প্যাকেটৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান আছে তুমি এনেকে ড্ৰপ কৰিছা কিন্তু ফুড তোমাৰটো হাতটো এনেকে ওপৰলৈ গৈ আছে সো এই ফুড প্যাকেটৰ ওচৰত ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আছে নাই আছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান আছে যোনটো বেলুনৰ ভেলোসিটি দ্যাট ইজ 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড পজিটিভ হ'ব না নেগেটিভ হ'ব পজিটিভ বিকজ ফুড প্যাকেট এনেকে ওপৰলৈ গৈ আছে তোমাৰ হাতটো এনেকে ওপৰলৈ গৈ আছে সো দ্যাটস হোৱাই ইট হ্যাজ এ velocity of 9.8 meter per second और अच्छा नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट किमान s और वैल्यू तो है 39.2 मीटर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव ये तो इनिशियल ये तो फाइनल इनिशियल ऑफ फाइनल तलो डायरेक्शन और আছে सो डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ 39.2 मीटर टाइम तो আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে this t you need to calculate ঠিক আছে this time you have to calculate और फाइनल वेलोसिटी v also you need to calculate अच्छा नेक्स्ट ইয়াতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগে that is acceleration টো কিমান হ'ব it is minus of g
ইয়াতে মই -9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ লৈ লম বিকজ এই ভ্যালুটোৰ লগত কিবা এটা মিলিব নেকি সেইকাৰণে এইটো লৈ আছো সো এই ভ্যালু কেইটা এটা ওলাব লাগে সো ফাৰ্ষ্টতে কি কৰো ফাৰ্ষ্টতে মই এটো মুখ লাগি আছে এটো ইকুৱেচন ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব v² - u² = twice as এটা ইউজ কৰো v² - u² মানে 9.8 square is equal to 2 এর ভ্যালু হৈ যাব আকৌ -9.8 s এর ভ্যালুটো কিমান হ'ব s এর ভ্যালুটো -39.2 এটো এটো সো এটো এটা সলভ কৰিব লাগে এটো যদি এটা সলভ কৰা v² = পাবা এটো পজিটিভ হৈ যাব এটো এপিনে গুচি যাব that is v² = পাবা 2 into 9.8 into 39.2 মই অকমান এই নাম্বার কিটা এনেকুৱা মোক এনেকুৱা লাগি আছে মই 39.2 লিখিব পাৰিম 39.2 লিখিব পাৰিম 9.8 into 4 লিখিব পাৰিম না 9.8 into 4 পাৰিম ডেফিনেটলি পাৰিম 9 into 4 36 8 into 4 32 39 সো মই ইয়াত লিখিলো 9.8 into 4 এটো লিখিলো প্লাস এটো এপিনে যাব প্লাস 9.8 স্কয়ার মানে 9.8 into 9.8 এটো লইলো এটা মই যদি এটো চাও 9.8 into 9.8 কমন হৈ যাব ইয়াত মই লিখিব পাৰো 4 into 2 8 plus 1 that is 9.8 into 9.8 into 9 p square equal to so p equal to কিমান হ'ব 9.8 into 3 that is 9 into 3 27 27 এর লগত 24 27 29.4 আহি যাব v equal to আহি যাব 29.4 meter per second v value to plus or minus রাখিব v value to plus or minus 29.4 meter per second এটা সর এই v value কোনটো লবা পজিটিভ টু হ'ব না নেগেটিভ টু হ'ব v value to হ'ব নেগেটিভ টু minus of 29.4 meter per second না because এটো পয়েন্টের ভেলোসিটি কোন পিনে আছে তলৰ পিনে আছে সো v ভ্যালু তো পজিটিভ ললে নহব কিন্তু নেগেটিভ টু লব লাগিব নহলে আনসার নোলাব টাইম তো ওলাব নোৱাৰিবা নহলে এটা নেক্সট মই একি লেখাটো ওলাই দিয়ে এই টাইম তো ওলাওতে ভুল কৰে because v ভ্যালু তো পজিটিভ লৈ এটা কৰি দিয়ে v ভ্যালু তো নেগেটিভ হ'ব because v তো তললৈ আছে এটা টাইম তো ওলাব লাগে ইকুয়েশন ইউজ কৰো v = u + 80 সো v ভ্যালু কিমান ৰাখো -29.4 u ভ্যালু কিমান ৰাখো +9.8 এর ভ্যালু কিমান রাখো -9.8 t এটো ওলাব লাগে এটো সসন 29.4 এটো আসলে 9.8 into 3 সো এটো লিখিলো 9.8 into -9.8 into 3 is equal to 9.8 ইয়াতে কমন লৈ লও সো মই পাম 1 - of t এটো পাম 1 - of t এটা 9.8 ক্যান্সেল করো সো মই পাম -3 is equal to 1 - of t ইয়াৰ যদি সলভ কৰা t equal to পাবা 4 seconds t equal to 4 seconds পাবা এই কোশ্চেনটো বহুত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হয় বিকজ এই কোশ্চেনটো আমাক কনভিন্স কৰাই দিয়ে কি সাইন কনভেনশনৰ লগত লবই লাগিব নহলে v ভ্যালুটো পজিটিভ ৰাখিছো ইয়াৰ আনসাৰটো ওলাব v ভ্যালু ইয়াতে যদি পজিটিভ ৰাখি দিয়ে আনসাৰটো কি ওলাব এটো +3 হ'ব +3 হলে 1 - 2 সেকেন্ড ওলাব তেতিয়া আকৌ কৈ দিয়ে কি ঠিক আছে -2 নহয় সো +2 সেকেন্ড বলে লিখি দিও ওকে সো দ্যাট ইজ ৰং সো এটো ভালকে চোৱা So next মই ইয়াৰ লগত next motion under gravity asam motion under gravity কেটামান objective questions আমি solve কৰিম next lecture okay so thank you